सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 6 ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 5th ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੇਪਸ ਆਰੰਭਿਕ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ MEASURING ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਐਂਗਲਸ, ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪਣਾ है, सो कोणा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਸਿੱਖਣਾ है ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ RA ਟੈਸਟਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟੈਸਟਰ। दूसरा साढ़े को रहेगा चक्राकार पेपर, सर्कुलर पेपर। फिर असी गल करांगे प्रोटैक्टर ते, जिसनों असी ज़्यादातर डी के नाम भी बुलाते हैं, प्रोट्रैक्टर। सो ये तिन्ना ते असी जिहड़ी कि गल करांगे जिन्हां नाल असी कोण मापना सिखांगे। सो सब तो पहला असी गल कर लैंदे हां कोणां दी। कोण दे बारे गल करदे असी, कोण जां एंगल की हुंदा है। साडे कोल एक आरंभिक बिंदु हुंदा है, आरंभिक बिंदु तो साडे कोल दो जिहड़ियां कि किरणां निकलदियां हन। एक साडे कोल आधार किरण हुंदी है, बेस रे होंदी है, दूसरी साडे को वो किरण होंदी है जो साडे को कोण बनाउंदी है। दूसरी साडे को एक इस तरह रे जिहड़ी कि बन जाती है। आरंभिक बिंदु साडे को ओ, ये साडे को होवे OA किरण हो जाती है, रे हो जाती है। दूसरी साडे को हो जाती है OB। सो इस तरह दोवां दे विचकार जिहड़ी भी साडे को एरिया कवर हुंदा है, जिहड़ा भी वो साडे कोल कोण दा नाम जिहड़ा कि कहलाउंदा है, ये साडे कोल होवेगा कोण। हुण असीं कोणां नूं मापण तो पहलां असीं कोणां दीआं जो साडे कोल किस्मां हन, टाइप्स हन, उन्हां बारे असीं जाण लैंदे हां। टाइप्स ऑफ एंगल्स। सो सब तो पहला आंदा है साडे कोल जीरो कोण, जीरो एंगल। ये साडे कोल एग्जैक्टली जिहड़ा कि 0 डिग्री के बराबर हुंदा है। फिर आंदा है साडे कोल न्यून कोण, जिसनों बोलते हैं असी अक्यूट एंगल, जो साडे कोल 0 डिग्री तो वड्डा, देखो ये हो गया साडे को अक्यूट एंगल, अते 90 डिग्री तो साडे कोल छोटा हुंदा है। फिर साडे कोल आंदा है सम कोण, जिसनों असी बोलते हैं राइट एंगल। ये साडे कोल एग्जैक्टली जिहड़ा कि 90 डिग्री के बराबर हुंदा है। फिर साडे कोल आंदा है अधिक कोण, जो साडे कोल हुंदा है ऑब्ट्यूज एंगल। ये साडे कोल 90 डिग्री तो वड्डा अते 180 डिग्री तो छोटा हुंदा है। फिर आंदा है साडे कोल सरल कोण, सीधी रेखा का कोण, जिसनों बोलते हैं असी स्ट्रेट लाइन एंगल। एक्जैक्टली साडे कोल जिहड़ा कि 180 डिग्री के बराबर जिहड़ा कि हुंदा है। फिर साडे कोल आउंदा है रिफ्लैक्स कोण, जो साडे को होएगा रिफ्लैक्स एंगल। ये साडे कोल 180 डिग्री तो वड्डा अते 360 डिग्री तो छोटा हुंदा है। फिर आउंदा है साडे को लास्ट संपूर्ण कोण, जो हुंदा है साडे कोल कंप्लीट एंगल। ये साडे कोल जिहड़ा कि पूरा 360 डिग्री के बराबर जिहड़ा कि हुंदा है। सो इस तरह असीं कोणां दीयां किस्मां लिखीआं।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੋਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਏ ਟੈਸਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਏ ਟੈਸਟਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਬੀ। फिर साडे को कोण बनता है ये वाला पी ओ क्यू। सो इस तरह ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤਰਖਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੈਂਟਰ। ਹੁਣ ਆਰਏ ਟੈਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰਏ ਟੈਸਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੇਖਾ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਖਾਣ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖੋ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਸਟਰ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਕੋਣ ਜਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਕੋਣ ਜਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਣ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਕੋਣ ਜਾਂ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਣ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਨਾ ਇਸ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਣ ਇਸ ਟੈਸਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟੈਸਟਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟੈਸਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਟੈਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਆਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਟੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਪੇਪਰ ਸਰਕੂਲਰ ਪੇਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
हाँ जी, ये होगा साडे कोल किस तरह का चक्राकार पेपर। ठीक है, सो सब तो पहला असी कोड नूं साफ कर लेंगे हाँ। हुण असी गल करनी है अपनी जो दूसरे नंबर ते असी लिखा होया है सर्कुलर पेपर। हुण एक सर्कुलर पेपर जिहड़ा इसनूं असी पहला एक चक्कर बना के ड्रॉ कर लेंगे हाँ। देखो इस तरह एक साडे कोल चक्कर आवेगा जिसका एक केंद्र होगा। हुण ये है देखो साडे कोल एक चक्कर जिसकी असी बाउंड्री लाइन जिहड़ा कि ब्लैक कलर दे नाल जिहड़ा कि काले रंग नाल दर्शाया होया है। हुण इस पेपर नूं असी फोल्ड करांगे ते नाल दी नाल असी ये देखना कि किन्ने डिग्री दे जिहड़े कोण साडे कोल बन रहे हैं। तो सब तो पहला देखो साडे कोल है एक पूरा चक्कर कंप्लीट सर्कल है ना साडे कोल। देखो असी लिखिया संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੋਏਗਾ पूरा 360 डिग्री ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ डिग्री ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ 360 डिग्री ਦਾ। ਚੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 360 डिग्री। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ फोल्ड करते हैं। फोल्ड किस तरह करना है, सब तो पहला असी इसनूं इस तरह पकड़िया, इसका असी हाफ करता। देखो हुण ये जो चक्राकार पेपर है इसनूं असी सब तो पहला फोल्ड करते हैं। ठीक है, इसनूं इस तरह असी फोल्ड करता। देखो फोल्ड किया साडे कोल एक इस तरह की शेप दे विच आ जाता है। हुण ये जिहड़ा आकार है साडे कोल एक प्रोट्रैक्टर जां डी दे आकार दा जिहड़ा कि बन जाता है। हुण एक डी दे उपर मतलब कि असी इधर इस तरह ही असी वर्क करते जाना है। मतलब कि इसनूं असीं इस तरह फोल्ड कर लिया तो साडे कोल जिहड़ा इस तरह का आकार जिहड़ा कि दिसण लग पैंदा है। देखो ये साफ हो गया ना, साडे कोल ये हिस्सा जिहड़ा इस तरह रह जाता है। इसनूं थोड़ा गुलाई दे विच बना लैंदे हां। सो इस तरह साडे कोल बन चुका है। फोल्ड किया साडे कोल उपर जिहड़े कि दो हिस्से आ चुके हैं। देखो इसनूं असीं शो करन दे लई डबल लाइन जिहड़ी कि अपनी दर्शा लैंदे हां वैसे इस तरह। हुण 360 डिग्री सी, जदों असीं 360 डिग्री नूं अद्धा करता हाफ करता ना फोल्ड करता तो साडे कोल कितना रह जाएगा कटिंग करके 180 डिग्री। इहदा मतलब साडे कोल रह गया 180 डिग्री ते एक कोण आ गया साडे कोल 180 डिग्री। देखो 360 नूं फोल्ड किया 180 डिग्री बन गया। हुण असीं इस 180 डिग्री पेपर नूं जिहड़ा कि असीं फिर एक फोल्ड होर दिंदे हां। असीं इसनूं फोल्ड किस तरह करना, देखो इस तरह असीं इसनूं इस तरह जिहड़ा कि फोल्ड कर दिंदे हां। ये साडे कोल फोल्ड हो गया, ये साडे कोल इस आकार दा आंदा है। देखो पेपर के हिसाब नाल असीं कोण बनाउंदे हां। इस तरह रखिया असीं एक लाइन इस तरह लगानी है, दूसरी लाइन असीं इस साइड तो लगाती। ये साडे कोल जिहड़ा कि ये आकार बन जाता है। ठीक है, तो ये साडे कोल इसनूं असीं फोल्ड किया, ये वाला साइड इस साइड ते लैके गया साडे कोल ये जिहड़ा कि कोण बन जाता है। ये हो गया साडे कोल क्लीयर। इस साइड तो साडे कोल ये जिहड़ा कि चक्कर दा चौथा हिस्सा जिहड़ा वो रह जाता है। ये साडे कोल की बनाउंदा है 90 डिग्री दा कोण। हुण ये देखो साडे को बन गया 90 डिग्री का कोण। हुण असीं समझना की है इस तो कि एक चक्कर 360 डिग्री के बराबर होंदा है, जिसका मतलब है कि एक चक्कर बराबर 360 अंश। कि एक चक्कर में 360 हिस्से जिहड़े कि हुंदे ने, अगर उसको फोल्ड करते जाते हैं छोटे तो छोटा भाग जिहड़ा बनेगा वो साडे कोल 360 अंश हो गया। साडे कोल कुल एक अंश जिहड़ा साडे कोल बराबर होवेगा साडे कोल 1 डिग्री दे। इसी तरह साडे को 90 अंश जिहड़े ने वो बराबर होणगे 90 डिग्री दे। इस तरह 360 अंश जिहड़े साडे को होणगे वो बराबर होणगे 360 डिग्री दे। लेकिन पहले अंश की गल करांगे 1 डिग्री, 90वें अंश की जिहड़ा 90 नंबर ते अंश आएगा हिस्सा जिहड़ा आएगा साडे को 90 डिग्री के बराबर होवेगा। जिहड़ा साडे को 360 दे अंश जिहड़ा आएगा वो साडे को 360 डिग्री के बराबर जिहड़ा होवेगा। ये 90 डिग्री बने है, इसनूं फिर फोल्ड करते हैं, एक फोल्ड इस तरह लेंदे हां तो ये साडे को फिर 90 का अध हो जाएगा, साडे को बन जाएगा 45 डिग्री। सो इस तरह असीं अगे तो अगे पेपर नूं फोल्ड करते जावांगे तो असीं इससे जिहड़ा कि 1 डिग्री तक भी जिहड़ा कि पहुंच सकते हैं। सो हुण असीं कुछ एग्जाम्पल लैंदे हां ते फिर देखांगे कि पेपर की सहायता नाल असीं उसनूं किस तरह दर्शावांगे। एक असीं ये बनांदे हां सर्कल, फिर असीं बनाया इस तरह ये वाला कोण साडे कोल ये साडे को कोण बन रहा है। फिर असीं कोण बनाते हैं एक असीं इस तरह का। सो ये असीं कोण जिहड़े कि बना लए हैं। हुण असीं देखते हैं कि पेपर की सहायता नाल किस तरह असीं इन्हां नूं दर्शाना है। सो पेपर का आकार देखांगे, नाल दी नाल असीं कोणां नूं वेखांगे। हुण देखो साडे कोल एक चक्कर है तो ये साडे कोल पूरा चक्कर बन रहा है। तो एक चक्कर जिहड़ा पूरा हुंदा साडे कोल की हुंदा है संपूर्ण कोण 360 डिग्री।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫੋਲਡ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਲਡ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਦਾ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਲਡ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡ ਲਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਦੇਗਾ 90 ਦਾ ਅੱਧ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 45 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੋਣਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਣ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਲੈਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਣ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਾਈਡ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆ ਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੋਣਾਂ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੋਣਾਂ ਤੇ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟਰੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਖਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੇਖਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਣ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ 0 ਡਿਗਰੀ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਬਣਨਗੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ? ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 170 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 170 ਦਾ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 170 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਕੋਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੋਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 170 ਦਾ ਕੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ D ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆ ਉਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ D ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ D ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਾਂਗੇ OB। ਹੁਣ D ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ d ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 110 ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 110 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ D ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ OB ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰੰਭਿਕ ਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ OA ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਕ ਰੇਖਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ D ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਰੰਭਿਕ ਰੇਖਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 110 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ D ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ D ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ D ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ D ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ D ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਦਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 0 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ A ਅਤੇ B। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ
इस तरह एक कोण बन रहा है पी ओ क्यू। फिर असी बनावांगे एक कोण असी इस दिशा में बनाता है एल एम ओ। सो ये जिहड़ा कोण है साडे कोल है ए ओ बी, ये है साडे कोल पी ओ क्यू, ये है साडे कोल कोण एल एम अते ओ। सो इसनूं असीं इस तरह भी लिख सकते हैं, जां फिर असीं लिखांगे छोटी एम लिखांगे अते फिर असीं जिहड़ा कि कोण लिखांगे ए ओ बी। दोवां दा मतलब एक ही होवेगा साडे कोल। एम दा मतलब की हो जाएगा, एम ये दसेगा कि इस कोण की जिहड़ी वैल्यू है कि जिहड़ी डिग्री है वो कितनी है। एम जिहड़ा सानूं उसदी जिहड़ी डिग्री दर्शाउंदा है। फिर असीं लिखते हैं एम पी ओ क्यू। इस दी गल करिए साडे कोल कल्ला इन्नी चीज क्लीयर हो जाएगी, असीं दोवां विच डिफरेंस समझना होवे कि एंगल पी ओ क्यू है। एम लगाने असीं ये दसांगे कि पी ओ क्यू की जिहड़ी वैल्यू है वो कितनी है। इस तरह असीं इधर भी लिखते हैं एम एल एम ओ। सो डी नूं हुण असीं अपने इस दे आरंभिक बिंदुआं ते रखांगे ते देखांगे साडे कोल किन्ने डिग्री दे जिहड़े कोण है वो बन रहे हैं। सो सब तो पहला डी नूं असीं इस जगह ते रखिया आरंभिक बिंदु ते। सो साडे कोल जिहड़ी किरण है देखो वो इस दे पिछली साइड ते जिहड़ी कि छुप गई है, सानूं नज़र जिहड़ी कि नहीं आ रही, जिसलिए असीं इस नूं थोड़ा जिहा होर उपर वल ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਣ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹੈ ਡੀ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 60, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ 60 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ है। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ 60 डिग्री ਦਾ। देखो ये डी मैं इस तरह रखी हुई सी, ये मेरे को आरंभिक रेखा थी। हुण मैं थोड़ा घुमा देना है डी नूं, देखो इस तरह घुमाया। सो मेरे को आरंभिक रेखा जिहड़ी आ गई है वो की आ गई है वो ए आ जाती है। सो फिर देखो ए वाली जिहड़ी नीचे वाली रेखा साडी वो छिप जाती है। हुण असीं इस नूं भी वधाउंदे हां, इस नूं भी एक्सटेंड करदे हां, देखदे हां कि फिर साडे कोल किन्ने डिग्री दा कोण जिहड़ा वो बन रहा है। सो देखो कि साडे कोल हुण भी जिहड़ा कोण है वो 60 डिग्री ते ही नज़र जिहड़ा कि आ रहा है। सो डी नूं जिस तरह भी मर्जी रखोगे तुसीं, जिहड़ी मर्जी किरण नूं आरंभिक किरण मनोगे, तुहाडे कोल कोण दी जिहड़ी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। इसलिए साडे कोल इसदी वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। फिर असीं इस कोण की गल करांगे। देखो खब्बे पासे बनिया है, फिर इसदे तां असीं अंदरले कोण ते वैल्यू चेक करनी है। ये साडी कोण दा है अंदर 140। इसनूं इस तरह रख लो, इसनूं असीं माप लैंदे हां कि आरंभिक रेखा है पी ओ। इस साइड ते देखो साडे कोल ये जिहड़ा तीर दा निशान है ये साडे कोल फिर 140 ते जिहड़ा कि टारगेट कर रहा है। इसदा मतलब ये साडे कोल होएगा 140 डिग्री। फिर गल करते हैं, देखो हुण कोण जिहड़ा सी खब्बे पासे तो बनदा बनदा सज्जे पासे असीं एक नवां कोण जिहड़ा बनाया होया है। हुण जो सज्जे पासे आ गया तां असीं कोण दीयां किहड़ियां वैल्यूज लैणीਆਂ है, ਜਿਹੜੀਆਂ कि साडे कोल डी ते बाहरली सर्कल ते ਜਿਹੜੀਆਂ कि वैल्यूज ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। आरंभिक बिंदु ते रखते हैं असीं अपना आरंभिक बिंदु डी का। तो देखो साडे कोल बाहरली दिशा में कितना लिखा हुआ है। सो बाहरली दिशा में लिखा हुआ है 120। इसका मतलब साडे कोल जिहड़ा कोण है कितना है 120 डिग्री। सो इसनूं भी जदों तुसीं थोड़ा जिहा इस तरह घुमाते हो डी नूं तां तुहाडे कोल ये जिहड़ी रेखा है इसकी नज़र नहीं आ रही है ना, इसनूं असीं वधाते हैं, वधा के वेखांगे किन्ने डिग्री ते जिहड़ा कि इशारा कर रही है। हुण देखो असीं इस तरह जदों रखिया तो साडे कोल इधर भी अंदर 120 आ गया, बाहर जिहड़ा कि 60 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये साडे कोल 120 डिग्री का कोण दोवां ही किरणां तो जिहड़ा कि बनदा नज़र आ रहा है। तो इस तरह असीं अपनी अज दी क्लास दे विच सब तो पहलां साडा टॉपिक जिहड़ा सी सीगा मेजरिंग एंगल्स कोणां नूं मापना, जिस विच असीं 3 क्रियावां दे नाल समझिया। पहला आर ए टेस्टर, राइट एंगल टेस्टर जिहड़ा साडे कोल 90 डिग्री के कोण ते जिहड़ा कि बनिया होया सी, जिस तरह के आ दिख रहा है। असीं इस तरह का वरतों की सी। फिर असीं चक्राकार पेपर सी साडे कोल, जिहड़ा कि साडे कोल एक इस आकार का जिहड़ा पेपर सीगा, इसनूं फोल्ड करके समझिया कि कोणां नूं असीं किस तरह जिहड़ा कि समझ सकते हां। फिर सी साडा प्रोटेक्टर। सो जिस दे विच छोटी डी भी तुहाडी वेखी जिहड़ी साडे कोल ज्योमैट्री बॉक्स मिलदी है। फिर असीं इस डी दे नाल जिहड़ा कि कोणां नूं समझिया ते बनाया ते इस दे अंदरले ते बाहरले कोणां दे बारे जानकारी लई। ते नाल दी नाल असीं ये भी सिੱਖਿਆ कि एक कोण जिहड़ा वो किस तरह बनता है, कोणां दीयां किस्मां जिहड़ियां ने वो किहड़ियां-किहड़ियां हन।
ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।